محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا. میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان منتخب. ایوان میں 174 ووٹ پڑے. پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب. تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی عمل کا بوائیکاٹ. جیت کا اعلان ہوتے ہی ایوان میں شیر شیر کے نعرے. شہباز شریف نے فردن اتحادیوں سے جا کر مصافحہ کیا, مبارکباد وصول کی. آصف زرداری, بلاول اور مولانا اسد محمود کو اپنے ساتھ والی نشست پر بٹھایا. نئے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری کچھ دیر بعد ہوگی. ایوان صدر میں تیاریاں مکمل. صدر عارف علوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. شہباز شریف سے حلف چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی قائم مقام صدر کے طور پر لیں گے. تقریب حلف برداری میں سروسز چیف سمیت اعلیٰ شخصیات شریک ہوں گی. یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے, مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں, ڈی جی ISI ہو, ہمارے فارن سیکرٹری ہوں, اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا. ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے, میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر, رتی بھر بھی بیرونی سازش ثابت ہوئی تو مستعفی ہو جاؤں گا. نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان. ایوان میں وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا, کئی دنوں سے ڈرامہ چل رہا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی خط آیا. نہ میں نے خط دیکھا, نہ کسی نے دکھایا. جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا جھوٹ. یہ سب پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے, جس کے لیے پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے, جس میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے. تمام مسلح افواج کے سربراہان ڈی جی ISI موجود ہوں اور انہیں بریفنگ دی جائے. پوری قوم کو خط کی حقیقت پتہ چلے. خط میں رتی برابر بھی سچ ہوا تو مستعفی ہو کر گھر چلا جاؤں گا. PTI نے ہوشربا قرض لے کر 1 اینٹ تک نہیں لگائی. بے پناہ مہنگائی ہوئی. عمران نیازی نے ریکارڈ 20,000 ارب کا قرضہ لیا. پریشان اور برباد ہو چکا, کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. میں امید کرتا اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے, صنعت کاروں سے, کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کے جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں. اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے. ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. نو منتخب وزیر اعظم نے کم از کم اجرت 25,000 روپے کر دی. اپنے پہلے ہی خطاب میں شہباز شریف کے بڑے بڑے اعلانات. 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے سرکاری ملازموں کی تنخواہ 10% بڑھے گی. پینشن میں بھی 10% اضافے کا اعلان. اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. نوجوانوں کے لیے دوبارہ لیپ ٹاپ اسکیم لانے کا بھی اعلان. بے نظیر کارڈ کو پھر سے بحال کر دیا گیا. 4 صوبوں میں یکساں ترقی ہوگی. رمضان کے باقی دنوں میں سستا آٹا فراہم ہوگا. شہباز شریف نے خارجہ پالیسی کا بھی بتا دیا. کہا, مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. بھارت کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں. کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے. سی پیک پر کام میں تیزی لائیں گے. سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک سے تعلقات بہتر کریں گے. امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہترین کریں گے. تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے, اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے. ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली का मुस्ताफी होने का ऐलान, कप्तान की कॉल पर लब्बैक कह दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का असम्बली में जज्बाती खिताब, कहा 22 करोड़ अवाम पर एक मंसूबा मुसल्लत किया जा रहा है। कौम ने दो में से एक रास्ता चुनना है, एक खुददारी का रास्ता और दूसरा गुलामी का है। कमाल है, आज कोई जीत कर भी हारेगा और कोई हार कर भी जीतेगा। ये अजीब जमहूरियत है जिसमें बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला है। शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली में खिताब में इस्तीफा देने का ऐलान किया, साथ ही वॉकआउट कर गए। लीगी मेंबरान ने हाथ हिलाकर पीटीआई को खुदा हाफिज कहा। फवाद चौधरी बोले, इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए सब मुस्ताफी हो गए। जिमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। कोई हमारे बगैर अगर जिमनी इलेक्शन करवा सकता है तो करवा कर दिखाएं। सदर मुमलिकत इस्तीफा नहीं दे रहे। ये डिबेट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, DG ISI हो, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा, हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए, मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, रत्ती भर भी बैरूनी साजिश साबित हुई तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। नमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। ऐवान में वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने पहले खिताब में कहा, कई दिनों से ड्रामा चल रहा है कि हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की खत आया। न मैंने खत देखा, न किसी ने दिखाया। जानना चाहते हैं कि ये हकीकत है या झूठ। ये सब पार्लियामान के सामने आना चाहिए, जिसके लिए पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, जिसमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान DG ISI मौजूद हों और उन्हें ब्रीफिंग दी जाए। पूरी कौम को खत की हकीकत पता चले। खत में रत्ती बराबर भी सच हुआ तो मुस्ताफी होकर घर चला जाऊंगा। पीटीआई ने होशरुबा कर्ज लेकर एक ईंट तक नहीं लगाई। बेपनाह महंगाई हुई, इमरान नियाजी ने रिकॉर्ड 20,000 अरब का कर्जा लिया। परेशान और बर्बाद हो चुका कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपए कर दी। अपने पहले ही खिताब में शहबाज शरीफ के बड़े बड़े ऐलानात। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह 10% बढ़ेगी। पेंशन में भी 10% इजाफे का ऐलान। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। नौजवानों के लिए दोबारा लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। बेनज़ीर कार्ड को फिर से बहाल कर दिया गया। 4 सूबों में यकसां तरक्की होगी। रमज़ान के बाकी दिनों में सस्ता आटा फराहम होगा। शहबाज शरीफ ने खारजा पॉलिसी का भी बता दिया। कहा, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत के साथ अमन के ख्वाह हैं। कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। CPEC पर काम में तेजी लाएंगे। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करेंगे। अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतरीन करेंगे। वो आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म सेलेक्ट करना मुल्क की सबसे बड़ी तौहीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ पर 16 अरब और 8 अरब रुपए के करप्शन केसेस हैं। हम कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहे हैं। सहाफ़ी ने गुज़श्ता रोज़ से एहतजाज का पूछा। इमरान खान ने जवाब दिया, इज्जत देने वाला अल्लाह है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 122 MNA शरीक हुए। इमरान खान पर भरपूर एतमाद। मुतादिद अरकान का इस्तीफे ना देने का मशवरा। इमरान खान ने कहा, उनका यही फैसला
रास्ता है, हम इस्तीफे देंगे। इन चोरों के साथ असेंबली में नहीं बैठेंगे।